नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री शारदायै नमः। ओम मातापितृभ्यां नमो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। ओम दिग्देवताभ्यो नमो नमः। ओम समस्तत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो नमो नमः। ओम गंगादिनदनदीतीर्थक्षेत्रदेवताभ्यो नमो नमः। ओम आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ओम गृहदेव्यै नमो नमः। ओम गोमात्रे नमो नमः। ओम स्थावरजंगमेभ्यो नमो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं भटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्यष्टचतुष्कषष्ठिनमकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं। सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं भजे शिरसि हंसकं तदभिधानपूर्वं गुरुं श्रीदत्तदेवं ह्यवधूतहंसं श्रीरामकृष्णं च सदाशिवेन्द्रं स्वयं प्रकाशाख्यमुनिप्रकाण्डम् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शान्तं दान्तं तपोनिष्ठं शान्तानन्दयतीश्वरं नमामि तं मुनिश्रेष्ठं ह्यवधूतमहर्निशं सर्वदेवकृतावासं सर्वलोकनमस्कृतं कृपावतारं लोकेश्याह्यवधूतमुपास्महे। ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्रम् ओङ्कारतत्त्वदर्शिनम् अवधूतमहं वन्दे ज्ञाननिर्धूतकल्मषम्। ओम श्रीमत् ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्री सद्गुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम श्री शान्तानन्दब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्री परमगुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम श्री स्वयं प्रकाशब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्री परमेष्ठिगुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम श्री सदाशिवब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्री परापरगुरु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। ओम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानायम्य ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कर्काटकमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां शुभतिथौ भौमवासरयुक्तायाम् उत्तरफल्गुनिनक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां पञ्चम्यां शुभतिथौ अस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः उमाशङ्करनाम्याः उत्तरफल्गुनिनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य शङ्करशर्मणः भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य विवेकनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः
वर्षानाम्याः श्रविष्ठानक्षत्रे मकररासौ जातायाः अचिन्त्यानाम्याः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनरासौ जातायाः मेधानाम्याः मघानक्षत्रे सिंहरासौ जातस्य रघुसुब्रह्मण्यन्नामधेयस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भरासौ जातस्य विनिनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनरासौ जातायाः मन्यानाम्याः स्वातीनक्षत्रे तुलारासौ जातस्य तेजुस्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भरासौ जातस्य दीपानामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुर्रासौ जातस्य जगदीशन्नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनरासौ जातस्य श्रेयस्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य कृत्तिकानक्षत्रे मेषरासौ जातस्य सुन्दरेशन् शर्मन्नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे धनुर्रासौ जातायाः बालं बालनाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनरासौ जातस्य स्वामिनाथशर्मन्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकरासौ जातायाः शरदानाम्याः अश्विनीनक्षत्रे मेषरासौ जातायाः मङ्गलं नाम्याः कृत्तिकानक्षत्रे मेषरासौ जातायाः लक्ष्मीनाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासौ जातस्य सुन्दररामन्नामधेयस्य एवं भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रविष्ठानक्षत्रे कुम्भरासौ जातस्य गुरुनाथन्नामधेयस्य शतभिषङ्नक्षत्रे कुम्भरासौ जातायाः माला गुरुनाथन्नाम्याः हस्तनक्षत्रे कन्यारासौ जातायाः ऐश्वर्या अश्विन्नाम्याः एवं पुष्यनक्षत्रे कर्काटकरासौ जातस्य अश्विन् गुरुनाथन्नामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य श्रविष्ठानक्षत्रे कुम्भरासौ जातायाः सरस्वतीनाम्याः सहकुटुम्बानाम् अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं दीर्घायुष्य सिद्ध्यर्थं सकलविधमनोकामनापूर्तिसिद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ॐ गङ्गायै नमः ॐ यमुनायै नमः ॐ गोदावर्यै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ नर्मदायै नमः ॐ सिन्धवे नमः ॐ कावेर्यै नमः ॐ सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोदयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्वणः शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्यनमोऽस्तु ते ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ध्यानम् ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थं पुष्पं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः
ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदरायै गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिः स्नापयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रगं रञ्जितं तन्तुभृहृद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सौवर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मया दत्तं सौन्दर्याब्धिसुधाकरं ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः आभरणानि समर्पयामि केसरादियुतं गन्धं तिलकं धारयाम्यहं दत्तात्रेय मया देव काष्ठशैलसुकर्षितं ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि भस्मरक्षाञ्च समर्पयामि अक्षतांश्च मया देवशालेयान् सुमनोहरान् दत्तान् गृह्णीष्व दत्तत्वं धान्यवासिन् महाप्रभों नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः अक्षतान् समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविध पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ द्रां ॐ दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रदग्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगम्बराय नमः दीर्घदर्शिने नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दश्रीदत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि ॐ अकारोकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः ॐ श्री 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 ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतमहास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि ॐ इदग्ग हविः प्रजनानं मे अस्तु दशावीरग्ग सर्वगणग्गस्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्याभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त त्रिवर्णनिर्मितं वर्धिकर्पूरघनसंयुतम् आरार्तिक्यं प्रकुर्वेऽहं विधिविष्णीशरूपक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सद्गुरुनाथ महाराज की नमस्कारः जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः जगदुत्पत्तिकर्ते स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः आनन्दकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेनार्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीयदां श्रीसद्गुरुः प्रीयदाम् आदिगुरुनाथ स्वामी की सद्गुरुनाथ महाराज की. அன்னைக்கு நிலையாமை
அப்படி ஒரு கருத்து. உலகத்தில் இருக்க எல்லாமே மாறிக்கொண்டு தான் இருக்கு. மாறாத ஒன்று எதுவுமே இல்லை பிரம்மத்தை தவிர. மாற்றம் ஒன்று தான் தொடர்ந்து மாறாமல் இருந்து கொண்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்தை பற்றி அறிவு நமக்கு இல்லை சொல்லி சொன்னால் இந்த ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனப்பான்மை நமக்கு வராது. இதுவும் மாறும் சொல்லுவோம், எல்லாம் மாறும். இந்த மாற்றமானது நமக்கு ஒரு மகிழ்வை தர வேண்டும். மாற்றமானது மகிழ்வை தரலைன்னா நமக்கு துக்கம்தான். அதுதான் உண்மை, அதுதான் சத்தியம். அதை ஏற்றுக்கத்தான் வேணும். எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாம் மாறும். அதில் குறிப்பாக நம்முடைய உடல் இருக்குது பாருங்க, இது எவ்வளோ மாற்றங்கள் அடைஞ்சிருக்கு. பிறந்த பொழுது நம்ம இருந்தது அம்மா கையில் தவழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தது, பிறகு வளர்ந்தது, இப்போ வாழ்ந்தது, இப்போ என்ன வயது ஆகியிருக்கோ இந்த நிலையில் இருக்கிறது. எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் மாறி இருக்கு. இப்போ குழந்தை பிறந்தது மாறாமல் அப்படியே குழந்தையாகவே இருந்தால் நல்லாவா இருக்கும்? மாறணும், வளரணும்னு சொல்லி நினைப்போம். அதுபோல் எல்லாமே மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது தான். அதில் இந்த உடலில் எல்லா மாற்றத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு மாற்றம் உடலிலே நிகழ்வது தான். இந்த உடலினுடைய மாற்றத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை, அல்லது இந்த உடலும் ஒரு நாளைக்கு இல்லாமல் போய்விட போகிறது தான். அதுவும் நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியறது. அது எப்படி? ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னே நாம் இல்லை, இன்னும் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இருக்க போகிறது இல்லை. 100 வருஷமே கொடுப்போம். இப்போ என்ன, இப்போ குறைஞ்சிடுது. இன்னும் 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இருக்க போகிறது இல்லை. ஒரு 100 வருஷம் பொறுத்து இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்குது. நாம் குடியிருந்த வீடாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஞாபகம் வந்து அடுத்த பிறகு தெரிஞ்சு வந்தோம்னா அந்த வீட்டில் நம்முடைய பேரன் மற்றவங்களாம் இருந்துக்கிட்டு இருப்பான். நம்மளை ஏற்றுக்குவானா? நீ யாரோ போயிட்டு வாயா சொல்லிடுவான். யார் நீ என்ன வந்து சொல்லுவான். ஆகினா இந்த மாற்றம் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலை வந்ததுன்னா நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து மனதினுடைய சஞ்சலம் போகும். இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் மாறாத ஆத்மாவாகி என் மீது எல்லா மாற்றங்களும் நிகழ்ந்து கொண்டுள்ளது. அதே போல் சிறுவனாக இருந்த நான், திருமணமாகி குழந்தைகளோடு கிரகஸ்தனாக இருந்த நான், அப்புறம் வயதான பிற்பாடு இருக்கக்கூடிய நான், இந்த அனைத்துள்ளும் மாறாத ஒருவன் இருந்திருக்கிறேன். அந்த மாறாத ஒருவனைத்தான் ஆத்மான்னு சொல்கிறது, நான் சொல்கிறது. சரி, இந்த மாறுகின்ற உடல் இருக்கே, இதனுடைய தன்மை என்ன? அதில் நமக்கு கொஞ்சம் விவேகம் வர வேண்டும், வைராகியம் வர வேண்டும் என்பதற்காக பலரும் பலவிதமான பாடல்களை, கருத்துக்களை சொல்லி உள்ளார்கள். அதையெல்லாம் நம்மளை திட்டுறதுக்காக இல்லை, அருவறுப்புக்காக இல்லை. ஆனால் அதிலிருந்து நமக்கு ஒரு பாடம் இருக்கின்றது. எல்லா பெரியவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த தாய்மன்னர் கூட அழகாக சொல்லியிருக்கார். சிச்சு கோதிய விலாசம் என்ற தலைப்பில் முதல் பாடல். காகமொடு கழுகழகை நாய் நெறிகள் சுற்றி சோழிடும் துருத்தியை, காலிரண்டு நவ வாசல் பெற்று வளர் காமவேல் நடன சாலையை, மோக ஆசை முறியிட்ட பெட்டியை மும்மலம் மிகுந்தொழுகும் கேணியை. எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த உடம்பு. காகம் கழுகழகை நாய் நெறியெல்லாம் செத்த பெண்ணத்தை ஆள் யாரும் இல்லைன்னா அதெல்லாம் வந்து முச்சுக்குமா, அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். எறும்பே வந்து சாப்பிட்ரு. உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் எறும்பு கிட்ட வரதில்லை, கடிச்சா தெரியுது. அதன் பிற்பாடு எல்லாம் சுற்றி வந்துடுது. அதுவே சாப்பிட்டு முடிச்சிடும் கொஞ்ச நாளைக்கு விட்டுட்டோம்னா. எறும்புக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குது. எறும்பு எவ்வளோன்னு சொல்கிறோம். அதுவே சாப்பிட்டு போயிடும் உடம்புல இருக்க சதையெல்லாம். காகமும் வந்து குத்தி சாப்பிட்டுடுமா. கழுகழகை நாய் நரிகள் சுற்றி சோறிடும். அதுக்கெல்லாம் உணவாகுது. முதல்ல அம்மா சாப்பிட்ட உணவு, அப்பா சாப்பிட்ட உணவு, அப்புறம் அம்மா சாப்பிட்ட உணவு, அப்புறம் பிறந்த பிற்பாடு நாம் சாப்பிட்ட உணவு, உணவிலேயே இருந்து வளர்ந்து பிற்பாடு இந்த உடல் என்ன ஆக போகின்றது? உணவாகவே போக போகின்றது இந்த மண்ணுக்கு. அதுதானே உண்மை. ஆக காகமொடு கழுகழகை நாய் நரிகள் சுற்றி சோறிடும் துருத்தியை, காலிரண்டு நவ வாசல் பெற்று, 9 வாசல் பட்டணம், 9 ஓட்டை இருக்கு. ஆமாம். ஆசையோடு கூடியவனாக இவன் என்னென்னலாம் பண்ணுறான் அதை சொல்கிறார். நடன சாலைன்னு சொல்கிறார். மோக ஆசை முறியிட்ட பெட்டி, ஒரு பெரிய பெட்டி இருக்கான். அதில் ஒரு பெரிய
என்ன இருக்குன்னு ஆசையே நிறைஞ்சு இருக்கு. ஆசை ஆசை ஆசை, அவ்வளோ ஆசை இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஆசை. ஆசைப்படு, அனைத்துக்கும் ஆசைப்படு, அவ்வளோத்துக்கும் அவஸ்தைப்படுன்னு அர்த்தம். ஆமாம், ஆசை இருக்குது. தாசில் பண்ண அம்சம் இருக்குது, கழுத மேய்க்கன்னு அதுவும் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படலாம். நமக்கு அம்சம் ஒன்று இருக்கணுமே. நம்ம விட அறிவிலும் ஆற்றிலும் குறைஞ்சவங்களாம் பெரிய இதுவாக இருக்கத்தான் பார்க்குறோம். நமக்கு ஏன் இல்லை, அவருக்கே இருக்குது. அதில் காரணமே சொல்ல முடியும். அவரவருக்கு கொண்டு வந்த வினை இருக்கு, அவங்க கொண்டு வந்த புண்ணிய பாபங்கள். மோக ஆசை முறியிட்ட பெட்டியை மும்மலம் மிகுந்தொழுகும் கேணி. கேணினா நீர் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் கிணத்துல. அது போல் இங்கே என்னென்னா ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற மும்மலங்கள் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கான். மும்மலம் மிகுந்தொழுங்கு கேணி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். மொய்த்த வெங்கிருமி தத்து கும்பியை முடங்களார் கிடை சரக்குன்னு. சரக்குன்றார் எது? இந்த உடம்பு. வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தில் ஆவதென்ன இங்கார் சுமந்திருப்பார் இச்சரக்கை. மங்காது சீரகத்தை தந்தரும் திரு வேரகத்து செட்டியார். முருகன் இடத்துல கேட்குறார். இந்த உஷ்ணமாக இருக்க இந்த இது ஒரு குடல் இருக்க சுருங்குச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சுக்கானால் வெங்காயம் இருக்க அது சுக்கானா என்ன ஆகிறது? அது ஏதோ பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. இந்த உடம்பு சுக்காச்சுன்னா என்ன ஆகிறது? நான் வச்சு காப்பாற்ற செய்கிறாங்க. வெந்தயத்தால் இந்த வெந்து போகக்கூடிய இந்த சரீரத்தை ஆகிறது என்னன்னு கேட்குறேன். மங்காத சீரகம் சொல்லி சொன்ன சீரகம். சீரகம்னா அங்கே சாப்பிட்ற மிளகு சீரகம் அது ஒன்று. சீரான அகத்தை சீரான மனதை தந்தருள்வாய் திரு ஏரகத்து செட்டியார். திருவேரகம் எது சொல்கிறோம்? முருகனுடைய அறுபடை வீடுகள் ஒன்று சொல்கிறோம், திருவேரகத்து செட்டியார். அப்படி ஒருத்தர் பாடியிருக்கார். மொய்த்து வெங்குருமி தத்து கும்பியை. கிருமிகள்லாம் வந்து அப்படியே முச்சுக்கிறது தான். சரக்குன்றார். மாக இந்திரதனு மின்னை ஒத்து இளங்கும் வேதம் ஓதிய குலாளனார். வேதம் ஓதுகிற குலாளனார் யார்? பிரம்மாஜி. அவர் தானே படைக்கிறார் நம்ம. அவர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா வளைய வெய்ய தடி காரணான யமன் வந்து அடிக்கும் ஒரு மட்களம். இந்த பானையெல்லாம் இருந்தால் கோபம் வந்து ஒரு தடி எடுத்து அடித்தானா எல்லாம் உடஞ்சி போகிறது போல் யமன் ஆனவன் வந்து நம்மளை அடித்து இந்த உடம்பு என்ன பண்ணிடுறான்? ஒன்றும் இல்லாத பண்ணிடுறான். பானை இது போல தான். நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் 4-6 மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாண்டி. அந்த பானையாவது உடஞ்சதுன்னா எதுனா ஒரு ஓடுக்காக பயன்படுத்த. இந்த பானை உடஞ்சதுன்னா எவ்வளோ நேரம் வச்சுருப்பாங்க? உடனே ஃபோனில் என்ன சொல்கிறாங்க, எப்போ எடுப்பீங்க? முந்திலாவது வந்து கூட உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு நாள் கூட ஆனால் கூட. இப்போல்லாம் என்ன, எப்போ எடுப்பீங்க, எங்கே கிரிமேஷன், அங்கே நேராக வந்துட்டு அப்படியே ஓடி போயிடணும். அவ்வளோதான். அப்படி அந்த அளவுக்கு நம்ம அப்படி ஆகிட்டோம். அதனால சொல்கிறா வளைய வெய்ய தடி காரணயமன் வந்து அடிக்கும் ஒரு மட்களம். இது ஒரு பானை தான், மண்ணால் ஆன பானை போல். இது தோளால் ஆன பானை. தேகமான பொய்யை மெய்யென கருதி ஐய வையமிசை வாடவும். இந்த தேகத்தை மெய்யென கருதி இருக்கேன், ஆனால் இது என்ன, பொய்யெல்லாம் ஒன்றாய் பொருத்தி வைத்த பொய் உடல் இது. ஆனால் மெய்யின்னு சொல்கிறாங்க. இதனால் இதுதான் பெரிய விஷயம். இந்த பிறவியிலே நாம் செய்த நல்ல வினைகளின் காரணமாக இந்த மனித பிறவி என்ற உடம்புல நான் வெளிப்பட்டிருக்கேன். இல்லைன்னா 4 காலில் நடக்கிறதா 1 காலில் நிற்கிறதா எதில் வெளிப்பட்டிருப்பேன்னு தெரியாது. இந்த உடல் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. இந்த உடலில் இருக்கிறதுனால இந்த மனசு வந்து தத்துவத்தையோ உண்மையையோ நல்லதையோ அறிவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மிருகங்கள்லாம் கொண்டு வந்த வினையை கழிச்சிட்டு போகும் தவிர அதுக்கு வினையெல்லாம் நல்வினை தீவினைலாம் சேராது. கழிச்சிட்டு போகிறதுக்காக வந்துருக்கு, அனுபவித்து தீர்த்துட்டு போகிறது. ஆனால் மனிதன் மட்டும் அனுபவிக்கும் பொழுது நல்வினை தீவினை சேர்த்துக்கிறான். ஏன்? அவனுக்கு தர்ம ஞானம் இருக்குது. எது உண்மை, எது பொய், எது நல்லது, எது கெட்டதுன்னு இருக்குது. தெரிஞ்சு செய்கிறதுனால அவனுக்கு கர்மா, ஆகாமிய கர்மா அவனுக்கு வந்துடுது. ஆகையினால இந்த உடலில் இப்போ நான் வெளிப்பட்டிருக்கேன், இந்த உடலில் நான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த உடலிலிருந்து அறிய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன, நான் யார், நான் எப்படிப்பட்ட உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தான் இந்த உடம்பு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ இந்த உடம்பு வேறு, நான் வேறு தான். டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறோம், நான் சொல்கிற உடம்புக்கு டாக்டர் இடத்துல போயிட்டு என்னுடைய உடம்பு சரியில்லைன்றோம். நான் சரியில்லைன்னா டாக்டர் சொல்லுவார், நீங்கள் வேறு டாக்டர் பாருங்கள், உங்கள் டாக்டர் நான் இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவார். அப்போ இந்த உடம்புல நான் இப்போ வெளிப்பட்டிருக்கேன், அதுக்கு என்னுடைய புண்ணிய பாபம் காரணம். இந்த வெளிப்பட்டு அந்த உடம்புலேருந்து நான் அடைய வேண்டியது என்ன, தர்மார்த்த காம மோட்சம் சொல்லக்கூடிய மோட்சம்தான் அடையணும். மோட்சம் என்பது இறந்த பிற்பாடு வரதில்லை, இருக்கும் பொழுதே தன்னை பற்றி உண்மையை புரிந்து கொண்டு
நானும் அந்த பிரம்மம் ஒன்றுதான் என்ற அறிவின் மூலமாக ஞானத்தினால் ஞான நிஷ்டையினால் நாம் அறிந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நிறைவாக அமைதியாக ஆனந்தமாக திருப்தியாக வாழற ஒரு நிலை தான் மோட்சம்ன்றது. செத்த பிற்பாடு அடையிறது சொர்க்கமோ நரகமோ. இந்த உடலோடு உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நாம் அடைவது தான் மோட்சம். அதுக்காக தான் கீதை முதல் சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறோம், சத்குருநாதர்கள் அணுகிறோம், ஆசிரமங்கள்லாம் அதை தான் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதில் இந்த உடம்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த உடம்புல நான் இந்த பிறவியில் இந்த உடம்புல வெளிப்பட்டுருக்கேன். இல்லைன்னா ஆடோ மாடோ எதில் வெளிப்பட்டுருமோன்னு தெரியாது. பறவையாவோ செடியாவோ கொடியாவோ எப்படி இருந்திருப்போ தெரியாது. ஆக உடம்பை பெற்றதுனால நான் என்ன பண்ணோம், இதில் தான் உண்மையை அறிய முடியும். இந்த உடம்புல இருக்கிறதுனால தான் கீத உபநிஷத்தை கேட்க முடியும், தர்ம அதர்மத்தை சொல்ல முடியும். ஆமாம், தெரிஞ்சிருக்கு. அப்போ தான் நம்ம ஒரு குருவை போய் அன்றைக்கி நாட முடியும். எவ்வளோ நாள் இங்கே ஒரு சாமி இருந்தாலும் கூட, ஒரு சாமி கிரகம் இருந்தாலும் என்றைக்குன்னா ஒரு ஆடோ மாடோ வந்து எனக்கு உண்மையை சொல்லுங்க கேட்டிருக்குமா என்ன கேட்குமா? அதுக்கு அந்த அறிவு கொடுக்கப்படலை. இந்த மனுஷ உடலில் வந்து நமக்கு தான் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது இதை பயன்படுத்தி நாம் அறிய வேண்டியது அறிந்து, அடைய வேண்டியது அடைந்து இருக்கணும். அது என்ன? அனைவருக்கும் ஆமாம் ஆனந்தம், அமைதியான ஆனந்தம். சுவாமிஜி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தைக்கு பெருசாக அர்த்தம் நமக்கு இதுவாகலை. அந்த வார்த்தை ஒரு மகா வாக்கியம் போல, அனைவருக்குமான அமைதியான ஆனந்தம். அது எப்போ கிடைக்கும்? இந்த உண்மைகளை உணரும் பொழுது. இந்த உலகத்தில் எல்லா விதமான விவகாரங்கள் இருக்கும், இருந்தாலும் கூட நான் அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்ற ஆத்மாவை பற்றி அறிவினால் ஆனந்தமாக இருப்போம். இதற்கெல்லாம் காரணம் நிலையாமையை உணர்வது, உடலினுடைய தேவையை உணர்வது, இந்த உடலினுடைய நிலைத்தன்மை என்னவென்று புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு நாம் பெற வேண்டிய ஆனந்தமான அற்புதமான நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் சாஸ்திரங்கள் அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அப்படி ஒரு சத்குருநாத சுவாமிகளாக ஞான வள்ளலாக இருந்து நமக்கெல்லாம் இந்த அறிவை கொடுத்த சுவாமிஜி அவருடைய திருவடிகளுக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து, ஆதிகுருநாதரும் சத்குருநாத சுவாமியும் நம் அனைவருக்கும் முழுமையாக பூர்ணமான அவருடைய அருட்கடாட்சத்தை நமக்கு வழங்க வேண்டுமாக பிரார்த்தனை செய்து உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன். ஹரி ஓம் தத் சத். ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜயா தனேன த்யாகேனைகே அமிர்தத்வமானசுः பரேண நாகன்னிஹிதம் குஹாயாம் பிப்ராஜதே தத்யதயோ விசந்தி வேதாந்த வித்யானுசுனிஷ்சிதார்த்தாஸ்யன்யாசயோகாத்யதயः சுத்தசத்வாः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்றைய தினம் சாதுர்மாசிய ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜா மற்றும் சாதுக்கள் பிக்ஷா வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ உமாசங்கர் தம்பத்தினால் பெங்களூர், ஸ்ரீ ரமேஷ் ஐயர் குடும்பத்தினால் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ சுந்தர்ராமன் குடும்பத்தினால் ஹொலிக்கல், ஸ்ரீ குருநாதன் குடும்பத்தினால் சென்னை, ஸ்ரீ சரஸ்வதி குடும்பத்தினால் சென்னை. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குருः சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷயே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்